বাংলার ফুটবলের ভবিষ্যৎ শক্তিশালী করতে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের সহযোগিতায় ইউকেএসসি একাডেমি এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের তৃণমূল পর্যায়ের ফুটবল উন্নয়ন কর্মসূচির সূচনা করল। সল্টলেকের জিডি পার্কের মাঠে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিশু অভিভাবক এবং ফুটবল বিশেষজ্ঞ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। 4 থেকে 18 বছর বয়সী শিশুদের জন্য ডিজাইন করা এই প্রশিক্ষণ পর্বটি সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম ভিত্তিক ও বয়স উপযোগী। আধুনিক পরিকাঠামো এই ফুটবল একাডেমির লক্ষ্য বাংলার পরবর্তী প্রজন্মের ক্রীড়া প্রতিভাদের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে পেশাদার ফুটবলার হিসেবে গড়ে তোলা। অনুষ্ঠানের বিশেষ মুহূর্তে কোচেদের হাতে তুলে দেওয়া হয় 3টে গুরুত্বপূর্ণ ট্রফি, কন্যাশ্রী ক্লাব প্রিমিয়াম বি চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি এবং ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ওয়েস্ট বেঙ্গল পুরস্কার এবং IAFA ক্লাব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ 2025 রানার্স আপ ট্রফি। এই সাফল্য একাডেমির ইতিমধ্যেই চলমান উন্নতির প্রশিক্ষণের সাক্ষী বহন করছে। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি একটি 5 স্তরের মডেল, যা প্রযুক্তিগত দক্ষতা, কৌশলগত জ্ঞান, শারীরিক ক্ষমতা, মানসিক প্রস্তুতি এবং সামাজিক আচরণের উন্নতিতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করবে। এই পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শিশুরা আধুনিক ফুটবলের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এবং সুযোগ পাবে। ইউকেএসসি কর্তৃপক্ষ জানান, এই কর্মসূচির মাধ্যমে যুব ও সিনিয়র পুরুষ মহিলা ফুটবল দলের জন্য একটি সুসংগঠিত অগ্রগতির পথ তৈরি করা হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে আরও বেশি খেলোয়াড় রাজ্য ও জাতীয় স্তরে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। উদ্যোক্তাদের দাবি, এই উদ্যোগ শুধু ফুটবল প্রশিক্ষণ নয়, বাংলা তরুণদের জন্য একটি ফুটবল ভবিষ্যৎ গড়ার প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠতে চলেছে। जो ये फुटबॉल मैच होने वाला है, ये फुटबॉल मैच के ज़रिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, और साथ ही साथ आप अपने प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए। तो ये हम लोग का इंट्रोडक्टरी मैच था फॉर ऑल द ग्रासरूट प्रोग्राम फ्रॉम 6 साल से 18 साल तक, और हम लोग का पायलट प्रोजेक्ट है जो हम लोग पूरा वेस्ट बंगाल में एंड इन द फ्यूचर पूरा इंडिया में भी जाना चाहते हैं। And we want to produce players for national team. That is the end goal. आगे हम देखेंगे from here we want to also produce players for the youth leagues and in the future to play in the AIFF youth leagues as well from UPSC. So how much interest these children are showing? Oh, the inquiries are coming from all over West Bengal. Only Kota Gramganj থেকে আসছে, बहुत सारा villages far away. I've never even heard of such places. Yes, from rural areas. We've had so many inquiries come in, and that has opened our eyes to go and expand in those areas also in the future. So this is just the start. We want to get the numbers in. It's the first day, grand launch, day 1, and this is hopefully to see UPSC Academy in a better place and become one of the elite academies of this country with clubs like Minerva, with Reliance. We want to compete with those brands and become one of the best youth academies in the country. Who going to sponsors you all regarding this? It's not about sponsorship. Techno India Group is running the show, and it's not about making money. It's not about gaining anything from this. It's all about providing. Exactly, providing interest inside the children actually. Absolutely. Because sports is very important in life. When our directors talk about the grassroots program, his eyes glow, you know. It's more about providing for the future rather than an immediate impact, but hopefully in the coming days we can do something positive. Okay, your name please. My name is Yan Law. I cannot hear your name the most. Many times you are saying your name. Can you speak a bit louder? My name is Yan Law. I'm the head coach of UPSC men's team and technical head of the academy as well. Yan Law. आप लेडीज का आपका कैप्टन हो, राइट? नेम प्लिज। পূজা কর্মকার। পূজা কর্মকার, এখন তোমাদের টিমের মধ্যে কতজন আছে পার্টিসিপেট করেছে এই ফুটবল ম্যাচে? আপাতত 31 জন প্লেয়ার আছে। 31 জন 31 প্লেয়ার আছে। আচ্ছা, সঙ্গে আপনি এটা বলুন যে আজকে কি কি প্রোগ্রাম মানে এখানে করতে চলেছেন আপনারা? আমাদের একাডেমি, ইউপিএসসির একাডেমির গ্র্যান্ড ওপেনিং হচ্ছে আজকে। ওটা নিয়ে সেলিব্রেশন মানে অর্গানাইজ করছে ক্লাব। এই প্রায় কত বছর হয়েছে এটা? ক্লাবটা খুব এত নিউ ক্লাবের মানে এত শর্ট টাইমে এত কিছু এরা করেছে প্রফেশনের মতো। নিউ মানে গত 2 বছর ধরে এই ক্লাবটা হয়েছে স্টার্ট, বাট বছরেই অনেক কিছু করে ফেলেছে আনএক্সপেক্টেড। শর্ট টাইমে এত
সব কিছু অর্গানাইজ, সব কিছু বড় ক্লাবদের মধ্যে সব কিছু ম্যানেজমেন্ট করেছে। আপনার ক্লাবের কি নাম আছে? ইউকেসি শর্ট ফর্মে, আর ফুটবল ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব। योर नेम प्लीज? পূজা কর্মকার। আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম। থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ। নমস্কার, পজিটিভ বার্তার উদ্যোগে আমাদের এক নতুন অভিনব উদ্যোগ শান্তিনিকেতন ই-হাট। সৃজনশীলতা, সংস্কৃতি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির এক দৃঢ় মেলবন্ধন। এখন থেকে লাইভ সম্প্রচার সরাসরি শুধুমাত্র আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্মে, সোম থেকে রবি বিকেল 3টে থেকে 5টা পর্যন্ত। বিশদ জানতে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া এই নাম্বারে 9732615531।